اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ تکمیلی تلبینہ طاقت، صحت اور شفا کے لیے سنت اور طب نبوی کا بہترین نسخہ۔ ابھی آرڈر کریں، کم پیسے میں ہمارے ساتھ بزنس شروع کریں۔ بھارت بھر سے ڈسٹریبیوٹر اور ہول سیلر بننے کے لیے ابھی کال کریں 9579591975۔ تکمیلی فوڈ پروڈکٹس پرائیویٹ لمیٹڈ، مالیگاؤں، انڈیا۔ ہربل رائٹ لائے ہے آپ کے لیے مردانہ قوت کا علاج، وہ بھی جڑی بوٹیوں دوارا۔ اس کے علاوہ آپ کے جسم میں کسی جگہ پہ درد ہو، آپ ہم سے دوائیاں حاصل کر سکتے ہیں دیش ودیش میں۔ اسکرین پر دیے گئے نمبر پر کانٹیکٹ کریں۔ جوڑوں کی پرانی سے پرانی لاعلاج تکلیف جیسے گھٹنوں کا درد، پیٹھ اور کمر کا درد، کندھے، گردن اور پیروں میں درد کے لیے سنٹی پلس دیسی شفا لائے ہیں مرد اور عورتوں کے تمام گپت روگوں کا علاج۔ پہلی خوراک میں حیرت انگیز اثر دیکھیں۔ اگر آپ ہم سے انڈیا اور انڈیا سے باہر دوائیں حاصل کرنا چاہتے ہیں، اسکرین پر دیے گئے نمبر پر کانٹیکٹ کریں۔ تھینک یو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں، مہاراشٹر، انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے انٹرنیشنل ٹاپ 5 نیوز، دنیا کی 5 بڑی خاص اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں۔ سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملیں تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے۔ سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو، ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکے۔ اور ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز ایک پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بے باک انداز میں بول رہے ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل مضبوط ہوں تو پلیز آپ چینل کی فائنینشیل ہیلپ، مالی تعاون، مالی مدد ضرور کیجیے۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا جاتا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا ایک ہی نمبر ہے 9637541786۔ اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے اس اعتبار سے آپ ہر دن یا ہفتے یا مہینے میں ایک بار ہی صحیح 200، 500، 1000 روپے جو بھی آپ مدد کریں پابندی سے کریں اور چینل کو مضبوط کریں۔ ناظرین، اس وقت پہلی بڑی خبر میری نگاہوں کے سامنے آ رہی ہے بوسنیا قتل عام کو لے کر۔ جی ہاں، ہالینڈ نے بوسنیا قتل عام پر معافی مانگ لی ہے۔ خاطر خواہ دفاعی صلاحیت نہ ہونے کی وجہ سے انہوں نے مانا ہے کہ ہم مسلمانوں کا تحفظ، ان کی سیکورٹی، ان کی حفاظت نہیں کر سکے۔ نیدرلینڈ کی حکومت نے بوسنیا کی جنگ کے دوران دفاع کے لیے بھیجے گئے سینکڑوں سابق فوجیوں سے معافی مانگ لی ہے۔ وزیر اعظم نے کہا ہے کہ فوجیوں کے قتل عام کو روکنے کے لیے بہت کم دفاعی صلاحیت سے لیس کیا گیا تھا اور انہیں ایک ناممکن کام کے لیے اس جنگ میں جھونک دیا گیا تھا۔ جولائی 1995 میں بوسنیائی سرب فوجیوں نے نیدرلینڈ کی فوج کو بے بس کرنے کے بعد تقریباً 8000 مسلمان مردوں کا قتل عام کیا۔ اس سے پہلے نیدرلینڈ کی حکومت کا اصرار تھا کہ فضائی مدد فراہم کرنے میں ناکامی دراصل اقوام متحدہ کی غلطی تھی، لیکن سنیچر کے روز وسطی نیدرلینڈ کے ایک فوجی اڈے پر سابق فوجیوں سے بات کرتے ہوئے وزیر اعظم نے یہ مان لیا، اعتراف کر لیا کہ ڈچ بیٹ امن فوج کے دستوں نے جدوجہد کی تھی، کیونکہ آپ کا مینڈیٹ تھا، آپ کا ساز و سامان اور آپ کو اپنے مشن کے دوران ملنے والی فوجی مدد سب ناکافی تھی، جس کی وجہ سے مشن کو کامیابی سے پائے تکمیل تک پہنچانا بالآخر ناممکن ثابت ہوا۔ وزیر اعظم نے اپنے ایکس آرمیوں سے، سابق فوجیوں سے کہا کہ آج میں نیدرلینڈ کی حکومت کی جانب سے ڈچ بیلٹ کی تمام خواتین اور مردوں سے معافی مانگتا ہوں۔ یہاں آپ سب سے اور ان لوگوں سے جو آج ہمارے ساتھ نہیں ہیں، میں سب سے معافی مانگتا ہوں۔ یعنی ہالینڈ نے بوسنیا قتل عام پر معافی مانگتے ہوئے یہ کہا کہ ہم خاطر خواہ دفاعی صلاحیت اور ڈیفنس کی صلاحیت نہ ہونے کی وجہ سے مسلمانوں کا تحفظ نہیں کر سکے۔
नाज़रीन, ईरान और इजराइल को लेकर दो बड़ी खबरें फिलहाल मेरे निगाहों के सामने हैं। पहली बड़ी खबर तो ये आ रही है कि ईरान को संगीन नताइज की धमकी देते हुए इजराइल ने कहा है कि अगर इजरायली सयाहों को, इजरायली टूरिस्ट को ईरान ने निशाना बनाया तो फिर इसके संगीन नताइज होंगे, यानी फिर ईरान को बख्शा नहीं जाएगा। इजरायली डिफेंस मिनिस्टर ने ईरान को तुर्की में इजरायली सयाहों को निशाना बनाने के खिलाफ एक बार फिर वार्निंग दी है। उनका कहना है कि तुर्की में खतरा मौजूद है, अगर ईरान ने हमारे शहरियों को नुकसान पहुंचाया तो फिर इसका भरपूर अंदाज में जारहाना सख्त जवाब दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि तल अवीव इजरायलियों के खिलाफ किसी भी ईरानी जारियत का जवाब देने के लिए जरूरत पड़ने पर अपनी जारहाना सलाहियतों को तैयार कर रहा है। वहीं पर दूसरी खबर ईरान को लेकर यह भी आ रही है कि ईरान में शिया उलमा के कातिल को फांसी। मशहद में माह अप्रैल के दौरान यह वाकया पेश आया था। ईरान में गुज़िश्ता कल पीर की सुबह एक इंतहा पसंद को फांसी दे दी गई। उस पर इल्जाम था कि उसने अप्रैल के शुरू में 2 शिया उलमा को चाकू से वार करके कत्ल कर दिया था। दौरे कत्ल का यह वाकया ईरानी शहर मशहद में इमाम रजा के मज़ार पर पेश आया था। फ्रांस से बड़ी चौंकाने वाली खबर फिलहाल मेरी निगाहों के सामने आ रही है कि फ्रांस के इलेक्शन में मैक्रोन का जो गठबंधन था, जो इत्तेहाद था, वो आखिर इक़्तिदार से, सत्ता से, हुकूमत से महरूम हो गया, दूर हो गया। वज़ीर आज़म फ्रांस ने इस वक्त बड़ा बयान देते हुए कहा है कि ये इलेक्शन के जो नतीजे है मुल्क के लिए बड़े खतरनाक होंगे। फ्रांसीसी सदर मैक्रोन का इत्तेदाल पसंद सियासी इत्तेहाद, सियासी गठबंधन इलेक्शन के दूसरे मरहले में पार्लिमानी अक्सरियत खो बैठा। फ्रांसीसी वज़ारत दाखिला के मुताबिक इतवार को होने वाली वोटिंग के इब्तदाई रिजल्ट के मुताबिक मैक्रोन के इत्तेहाद ने कौमी असम्बली की कुल 577 में से ओनली 245 सीटों पर कामयाबी हासिल की है, जबकि पार्लियामेंट में अक्सरियत के लिए कम से कम 289 नशिस्तों पर कामयाबी जरूरी थी। यानी वज़ीर आज़म फ्रांस ने यह कहा है कि यह रिजल्ट मुल्क के लिए इंतहाई खतरनाक साबित होगा। इस वक्त बड़ी खबर मुल्क के शाम से आ रही है। जी हाँ, शाम के सरकारी ज़राए अबलाग, शाम की मीडिया के मुताबिक शिमाली शाम में एक फौजी बस पर, एक आर्मी बस पर हमला हुआ, जिसके नतीजे में तकरीबन 13 आर्मी के लोग, आर्मी जवान, 13 फौजी हलाक हुए हैं, जबकि 2 फौजी जख्मी हुए हैं। सरकारी टीवी शाम के मुताबिक यह हमला शाम के सुबह अर्रेक्का में पेश आया। टीवी रिपोर्ट में इस हमले की नौयत के बारे में कोई तफसील नहीं बताई गई। बस पर बम धमाके से हमला किया गया या फायरिंग से, इस हमले की जिम्मेदारी किसी ग्रुप ने अभी तक कबूल नहीं की है। इस इलाके में आमतौर पर दाइश के जंगजू ही कार्रवाई करते हैं और उन्होंने इससे पहले भी कई हमलों की जिम्मेदारी कबूल की है, मगर इस हमले के बारे में अभी हतमी तौर पर किसी भी जिम्मेदारी की बात सामने नहीं आई है। नाज़रीन, इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। आप जानते हैं कि रशिया और यूक्रेन की जो वार हुई है, जो जंग हुई है, इसने काफी तबाही मचाई है और अब उसको लेकर बरतानिया के आर्मी चीफ का बड़ा बयान आया है। उन्होंने कहा है कि यूक्रेन पर रूसी हमले के बाद दुनिया बदल चुकी है और उन्होंने कहा, बरतानवी आर्मी चीफ ने, कि यूरोप अब मैदान जंग बन सकता है, अपनी सरजमीन पर जंग लड़ने को तैयार रहना होगा। बरतानवी फौज के चीफ ने खबरदार किया कि यूक्रेन पर रूसी हमले की वजह से यूरोप के मैदान जंग में बनने का खतरा हो सकता है, इसलिए अब हमें तैयार रहना होगा। बरतानवी फौजी चीफ ने ये बात 16 जून को कही। मैं आपको बता दूं कि 1941 के बाद नए बरतानवी आर्मी चीफ ने पहली बार अपनी सरजमीन पर जंगी खतरे के साए में फौजी कमान संभाली है और बरतानवी फौजी चीफ ने जोर देकर ये बात कही है कि हमें अपने फौजी तहर्रुक, आर्मी एक्टिविटी और एक न्यू टेक्नोलॉजी फौज के तौर पर इस्तेदाद को, सलाहियत को, ताकत को बढ़ाना होगा ताकि हम रशिया को यूरोप पर किसी मजीद कब्जे से रोक सकें। क्यों होता है जोड़ों में दर्द, क्यों रहती है जोड़ों में जकड़न,
क्यों हो जाती है जोड़ों में सूजन, क्यों बन जाती है जोड़ों में गांठ, क्यों थम सी जाती है जिंदगी। जोड़ों की पुरानी से पुरानी लाइलाज तकलीफ जैसे घुटनों का दर्द, पीठ और कमर का दर्द, कंधे, गर्दन और पैरों में दर्द के लिए संधि प्लस प्लस एक संजीवनी बूटी की तरह है, या यूं कहे कि एक स्थायी इलाज साबित हो चुका है। लाखों लोग इसे अपना चुके हैं और दर्द पर विजय प्राप्त कर चुके हैं। जब हम नियमित रूप से संधि प्लस प्लस से मालिश करते हैं तो त्वचा इसे तुरंत ऑब्जर्व करके जोड़ों के सूक्ष्मतम अवस्था में पहुंचा देती है, जिससे जोड़ों में ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ जाता है और जोड़ों के मांसपेशियों में मजबूती आती है। आंतरिक सूजन समाप्त हो जाती है, जिससे दर्द में आराम तो मिलता ही है, साथ ही साथ जोड़ों में नई शक्ति भी आती है। हमारे ये प्रोडक्ट ना कि किसी बाजार में मिलता है और ना ही मेडिकल शॉप पे, इसलिए इसे पाने के लिए अभी स्क्रीन के नंबरों पे कॉल करें और ऑर्डर करें।